मुबारक सब छो ठीक حضرت الحمدللہ تو چھو ٹھیک بس دعا 24 ہاں الحمدللہ فرمائی تو حضرت باقی اس واصل پہ ہاں یہ فرمایا تو قال علم غیب کی تعریف ہے صحیح فرمائی تو اسے مکتبہ شامل آیا کسے بات ہوئی مکتبہ شاملس پہ گۄڈنیتھ اعتراضات ستھے تو تھی تی کتو کتاب مجھے کتاب ہے تعریف کر رہا ہوں تفسیر بیضاوی قاضی ناصر الدین بیضاوی علیہ رحمہ ہاں متوفى 778 ہجری تو چھو مکتبہ شامل پہ پڑھن نا 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 یہ سیو کتاب ہے یہ پی ڈی ایف کن ایپی اندر ایپ ہے ایپ نا 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 اگر پی ڈی ایف چھو موجود کہ تہندی علم خاطر ون بہ ات پہ علماء کرامو ات ایپلیکیشن پہ واریاہ زیادہ یہ سا سوالات کھڑا کرمت یا ات اندر گۄڈنیتھ بوزیو یا ات اندر عبارت موجود گۄڈنیتھ بوزیو تھی یا ات اندر عبارت موجود تم عبارات چھن اصل کتابن اندر لبنہ یوان امی موجود کریو عرض اگر تھی تفسیر بیضاوی امچ پی ڈی ایف چھو موجود اگر سو تھی پڑھو زیادہ بہتر روزی ہا بجھنا اگر نہیں تعریف لے تو ہم رجوع کر دیں گے فرمائے تو ون تعریف کیا خیر ون تہندی یہ سا اطمینان موجود تھی پڑھ تو کم مسئلہ صحیح صحیح اس میں نے یہ تعریف لکھی المراد به الخفي الذي لا يدرك الحس ولا يقتضيه بدايه العقل نہ گۄڈنیتھ پیٹھ کیا چھ مضمون کیا چھ پیٹھ چلان یم چھ سوی آیت اس آیت یؤمنون بالغیب کیا چھ آیت یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے یؤمنون بالغیب ٹھیک اتا چھ ہم غیب کی تعریف ٹھیک المراد به ان اس سے مراد کیا ہے الخفي الذي لا يدرك الحس جگرا یہ یومنون بالغیب اہل ایمان غیب پر ایمان رکھتے ہیں یہ لفظ غیب کی بات چل رہی ہے یا علم غیب کی تو وہی نا ہم پہلے علم کی تعریف کے تعلق سے تو لفظ علم کی تعریف کے تعلق سے امام فخر الدین رازی علیہ فرماتے ہیں اس کی تعریف کرنا باطل ہے کیونکہ یہ تو واضح چیز ہے اس کی کون تعریف کر سکتا ہے بوجھو ایب سب بوجھو مسئلہ کیا شو اللہ تعالیٰ سن ذات ایک مسئلہ ہے نا عقید توحید جی لیکن انسانیت کو اور قوم کو سمجھانے کے لیے کیا ہمیں اللہ کی ذات کی تعریف کرنی پڑتی ہے کہ نہیں ہاں اور اسی طریقے سے جو پیغمبر ہوتے ہیں انبیاء کی ذوات قدسیہ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی کو علم غیب ہے یعنی کہ آپ کے بقول علم غیب نبی کی صفت ہے اور پہلے آپ سن تو لیجئے اور جو نبی ہوتا ہے وہ اس حوالے سے موصوف ہو گئے جب ہم صفت کی تعریف کرنے کے مکلف ہے تو موصوف کی صفت کیوں نہیں ہو سکتی ہے یا دوسرے لفظوں میں موصوف کی ہم صفت کرتے ہیں کہ نبی کا مطلب گوڑنت بوجھو پہلے میری بات تو مکمل ہونے دیجئے نا جی تو جب ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں تو نبی کی تعریف کرنے کے بعد جو صفت نبی کے اندر موجود ہو بقول آپ کے تو اس صفت کی تعریف کرنا کیوں دشوار ہے ہاں صحیح فرمایا ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ لفظ علم غیب جو ہے نا یہ مرکب اضافی ہے صحیح ایک تعبیر تو اس کی یہ ہے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ لغت کے اعتبار سے نحو کے اعتبار سے مرکب اضافی ہے لیکن لفظ علم غیب کو ہم نحو کی اصطلاح کے طور استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ شریعت کی اصطلاح اور شریعت کی ایک تعریف اور لفظ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں اب اس کے اندر جو ہے لغوی بحث نہیں چلے گی اس کے اندر جو بحث چلے گی ضابطے کے اعتبار سے وہ اصطلاحی جو ہے تعریف اس میں چلے گی اسی لیے میں نے عرض کر رکھا تھا اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ علم غیب نبی کو ہوتا ہے میں یہی عرض کر رہا ہوں پہلے آپ علم غیب ایک تو الگ الگ آپ لفظ علم کی الگ تعریف کریں گے لفظ غیب کی الگ تعریف کریں گے میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو یہ لغوی تعریف ہوئی آپ اصطلاح کے اعتبار سے اس کی تعریف کریں باقی جو قاضی بیضاوی نے اس کے اندر جو تعریف کر رکھی ہے وہ مفردات کی بحث پہ آ جاتے ہیں وہ مرکبات کی بحث پہ نہیں آتے ہیں تو یہ جو حوالہ پیش کرتے ہیں
اس سے جو ہے اہل ایمان کے غیب پر ایمان رکھنے کا تعلق ثابت ہوتا ہے. باقی ایک تو غیب پر ایمان لانا اس کا تو کوئی منکر ہے ہی نہیں. یہ اس آپ مسلس نکار کرے وہ تو کافر ہے، کیونکہ ایمان بالغیب یہ تو قطعیت اور عقائد دینیہ میں سے ہیں. باقی جو ہے علم غیب کا مسئلہ اس کا تو الگ مسئلہ ہے. امی چھستیبہ عرض کریں یہ چیز کہ قاضی یہ جو ہے تفسیر بیضاوی کا حوالہ اس حوالے میں کفایت نہیں کرے گا. آپ علم غیب شرع عقائد کی تعریف سنیے. شرع عقائد کے اندر کیا ہے؟ شرع عقائد کے تعلق سے امام تفتزانی علیہ رحمہ عبارت متن بھی پڑھ لیجئے اور نیچے وضاحت بھی پڑھ لیجئے. کیا ہے؟ ہاں صحیح، وہی میں پڑھا نا. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں کہ دونوں لفظ کی بحیثیت مرکب تعریف کر لیجیے، تو میرے اعتبار سے ان سے خالی شرع عقائد میں دونوں علم غیب کے تعلق سے پوری تعریف لکھی ہوئی ہے. انہیں دونوں جزوں کو ایک ساتھ ملا کر تعریف کی گئی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ متن بھی پڑھ لیجئے اور متن کے نیچے جو وضاحت ہے وہ بھی پڑھ لیجئے. کتاب میرے میں آپ کو شرع عقائد ہے موجود. حضرت یہ کیا باتیں ہیں؟ آپ ایک عالم ہیں، آپ بغیر کتاب کے کتاب پڑھے بغیر کتاب سامنے رکھے بغیر آپ حوالہ دیتے ہیں، یہ کیسی عجیب بات ہے؟ آپ کتاب سمجھے بغیر نہیں کر رہے. میرے پاس تاریخ نوٹ کی ہوئی نا. میرے پاس ایوب صاحب میں گھر میں نہیں ہوں، میں سسرال میں ہوں. باقی لائبریری میں گئی، میں اس وقت گھر میں نہیں ہوں، میں سسرال میں ہوں. باقی وہیں اس کے اندر انہوں نے کیا تعریف لکھی ہے پھر دیکھا جائے گا کہ آپ نے صحیح بات بتائی ہے غلط. آپ تو ریکارڈنگ کر کے رکھیے، پھر دیکھیے گا ہے کہ اس میں کہ نہیں. بتاؤ. جو میں نے اپنے پاس دوران مطالعہ جو میں نے مین چیز جمع کر کے رکھی وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے وبالجملہ العلم الغیب العلم بالغیب امر تفرد به اللہ تعالی لا سبیل للعباد الیہ. ہو گیا نا مسئلہ؟ پوری بات تو سنیے. نہ یہ متن ہے نا، یہ متن ہے. جی ہاں پوری بات متن ہی کے پڑھ رہا ہوں ابھی. لا سبیل للعباد الیہ الا بالاعلام منہ. فلا نہیں، الا استثناء. ہاں الا باعلام منہ. سنیں آپ مولانا صاحب، اب مجھے عبارت جو ہے نا آپ کی ذہن میں آ گئی. جی ہے عبارت یہ؟ نہ پہلے سن تو لیجئے نا. آپ جو یہ آپ مسئلہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے جو استثناء پیش کیا ہے اس کا مطلب یہ فرماتے ہیں کسی چیز کے جو انسان سے پوشیدہ ہو اس کا جان لینا یہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن جس کے لیے ممکن ہے وہ اللہ کے خبر دینے کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں خبر غیب، نہ کہ علم غیب. اچھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفتزانی جو فرما رہے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں اعلام کا معنی کیا ہے؟ اعلام کا خبر دینا، مطلع کرنا. مطلع کا تو وہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم پر مطلع ہے، اس غیب پر مطلع ہے. بات یہ ہے، وہی تو میں نے آپ کو رات کو یہ بتایا تھا نا کہ آپ علم غیب کی تعریف کریں، وہی آپ نہیں کر رہے ہو. تو تعریف تو کر رہا ہوں میں آپ سے. میری سن لیجیے نا پہلے. یہ تعریف نہیں ہے، یہ آپ استثناء بتا رہے ہیں کہ اچھا کون تعریف؟ پہلے آپ سن تو لیجیے نا، آپ میری بات مکمل نہیں سن رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کال کے عرض اور اس وقت بھی کہہ رہا ہوں تہد ہر کا مسئلہ گژھِ تیلے حل. جب آپ پہلے علم غیب کی اصطلاحی تعریف کریں گے، پہلے آپ کو یہ بتانا ہے نا کہ علم غیب کس چیز کا نام ہے. تو جو آپ نے تفتزانی کی عبارت پڑھی، یہ عبارت گژھِ تہی خلاف. آپ خلاف کی تعریف خلاف نہیں ہے، خلاف کس نے کہا؟ آپ عبارت کو سمجھیے نا. حضرت میں کہہ رہا ہوں آپ علم غیب کی تعریف کریں، اس کے بعد تعریف تو کر رہا ہوں میں آپ سے، یہی پڑھی ہوئی تعریف تو کر رہا ہوں نا جو امام بیضاوی نے تعریف کی. حضرت میری بات تو آپ سن نہیں رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پہلے علم غیب کی تعریف کریں اصطلاحاً. اصطلاح تو کر رہا ہوں. کہاں ہیں؟ تو جو ناصر الدین بیضاوی نے کی ہے. ارے یہ کہاں، یہ اصطلاحی کہاں ہے؟ یہ تو لفظ غیب کی تعریف ہو رہی، مفرد کی تعریف. یہ مفردات کی بحث ہے اور علم غیب از قبیل مرکبات ہے اور از قبیل اصطلاح ہے. اصطلاح کی حیثیت سے اس کی تعریف کیجیے. تھی کی مطالعہ تہ کورمت کی یم چند کتابن پہ یا سو ہم رس اڑ رسا کڑان یم اڑ رس کی اصل کتاب بھی آپ نے سامنے دیکھی ہے؟ کیوں نہیں دیکھی ہے؟ ارے حضرت آپ کہہ رہے تفتزانی سے میں نے پڑھ اور کتاب ہے ہی نہیں. مجھے لگ رہا ہے کسی کتاب سے آپ نے نقل کر کے آپ نے لکھ دیا ہے. باقی آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ اس کا سیاق و سبق. حضرت تو خود کہہ رہے الا بالاعلام. اعلام کا معنی بھی آپ کو نہیں پتا ہو رہا ہے کہ اعلام کے معنی ہے جس کو پتا نہ ہو اس کو کسی چیز کے بارے میں خبر دینا. تو یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتا نہیں ہے. ان کو خود نہیں پتا تھا.
खुद कुछ भी नहीं बता था, अल्लाह ने उनको सिखाई। ये किसका चीज है कि नबी पाक ने खुद बताया? अब तो मसला ही आपने हल कर दिया। बरेलविया में से वो लोग जिनका अकीदा और दावा यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से लेकर जी उनकी वफात तक और वफात दुनियावी से लेकर हयात बरज़खी और हयात बरज़खी से लेकर हुसूल जन्नत और दुखूल जन्नत तक पूरे आलम के इब्तिदाई आफरीनी से लेकर आखिर वक्त तक हुजूर पर कोई मसला कभी पोशीदा नहीं था, क्योंकि हुजूर हर 63 साल जिंदगी में, बल्कि तब से नबी है जब से हजरत आदम का वजूद नहीं बना था, उससे पहले भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी और पैगंबर थे, उनको पहले से ये सिफत हासिल थी। वहीं छुते दपन की हुजूर को ये बाद में हासिल हुआ। और बाद में किसने कहा? पहले बाद में नहीं कहा हमने, ये आप झूठ बोल रहे हैं। बाद में नहीं, मैंने नहीं कहा। मतलब पहले से ही हासिल था ना। मैंने ये कहा अल्लाह की अता से उनको हासिल है, और अल्लाह ताला का इल्म ज़ाती है, प्यारे आका का इल्म अताई है। अरे ओयूब साहब पहले ये तो सुन लीजिए, हुजूर देखिए आप मुबारक साहब, आप बात को इधर मत घुमाइए। आपने कल भी ये कहा कि आप तारीफ कीजिए, तो तारीफ मैंने कर दी। फिर आपने ये पूछा ये तक़सीम किसने लिखी है? आपने ये भी कहा था कि तक़सीम किसने लिखी है इल्म ज़ाती और इल्म अताई की? तो इमाम इब्न कसीर ने सरातन तफसीर इब्न कसीर में लिखा है। क्या लिखा कि बात कोई बात वो है जिस पर कोई मुत्तला नहीं है, उस पर खाली अल्लाह की अल्लाह ही मुत्तला है। लेकिन बात वो ऐसा कि जिस पर अल्लाह की अता से बंदे करते हैं। ओयूब साहब गोडनेथ बूझू जोन जुगर गोडनेथ बूझू, तो छु समझदार वारिया असल छुस बह पन शे महसूस करन। ऐसा नहीं है कि आप फरीक मुखालिफ है कि बह दप तय ऐस कह चीज पाई। बो तय यह चीज वनान शरीयतस अंदर बाज़े इंसान तिम यमन बाज़े मौकन अंदर नमाज माफ गसन, यथ वन इस्तिस्नाई सूरत। लेकिन पहले ये इस्तिस्नाई सूरत बाद में है, क्योंकि इसका मतलब ये बारस मज इस्तिस्ना करन इसका मतलब यह है कि इसके मुकल्लफ लोग मौजूद हैं। पहले नमाज का मसला हल करने के लिए नमाज की तारीफ पहले शर्त है। बुशुस वनन की इल्म गैब ये दूसरा मसला है, ये केमिश न। पहले मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसकी इस्तिलाही तारीफ आप कर लीजिए। बस तो जी मैं गोड आपके जवाब पात वन तो ब्रोट कन आप ही कर दीजिए दोनों चीजों की तारीफ। मुझे क्या जरूरत है? क्यों? दावा आप मुनकिर है क्या? मुझसे मांग रहे हैं। तिरमिज़ी के अंदर मुस्लिम के अंदर दावा के लिए उसकी उस चीज की तारीफ करना जरूरी है। ये हदीस है, ये घर की बात नहीं है जी। मुस्लिम के अंदर रिवायत है, और बाबू माजा अनल बैयनत अलल मुद्दई वल यमीन अला मन अनकर, इसके अंदर रिवायत मौजूद है। अल बैयनत अलल मुद्दई वल यमीन अला मन अनकर, जो दावा करे दलील उसके जिम्मे है। तो यहाँ ये तो हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो है ना दावा हमारा नबी पाक को इल्म गैब है, तो मुझे इल्म गैब होने पर दलील देनी है ना कि तारीफ पर दलील देनी है। ये चीज आपको हुजूर के इल्म गैब पर दलील देनी है, लेकिन वो जो इल्म गैब हासिल हैं बकौले आपके, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि उसकी तारीफ क्या है जो आप हुजूर के लिए साबित करना चाहते हैं। नहीं, आपने जो हदीस शरीफ पढ़ी कि अल यमीन अल बैयिनतु अलल मुद्दई, नहीं मुस्लिम के अंदर भी रिवायत है। गणेश बुजी रिवायत मेरी बात सुनो, ये जो इल्म गैब है ना, ये मारूफ चीज है या मजहूल चीज? ये तो मारूफ चीज है। मारूफ चीज है ना बकौले आपके। तो मारूफ की तारीफात ये तो मुसल्लमात में से हैं। जो चीज मारूफ ऐसी उसकी तारीफ करना तो बहुत ही सहल और आसान है। ये पाने मारूफ मोन, अगर तुम मजहूल वन मुमकिन बह कर खामोश। लेकिन अयूब साहब आप बड़े समझदार है, जीरक हैं, होशियार है, आपने कह दिया कि इल्म गैब की सिफत मारूफ है। मारूफ की तारीफात तलाश करने में और ढूंढने में कोई कबाहत है नहीं। एमे सो तयबा अर्ज ये चीज करन, अगर तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खातिर इल्म गैब की सिफत तस्लीम छु करन, पहले आप हजरत इल्म गैब की तारीफ कर लीजिए कि इल्म गैब किससे कहते हैं। चलिए तो इसी तारीफ या थोड़ा आवाज छेन करियो तारीफ वन कुसाज तो या तारीफ इल्म गैब की इस्तिलाही तारीफ कीजिए हजरत। तो ये मैं कह रहा हूँ इल्मुल गैब सिफतुन यख्तस्सु बिल्लाहि ताला। ठीक, इल्म गैब वो है जो सिर्फ अल्लाह ताला के साथ खास है, लेकिन उसमें एक कैद लगाने पड़ेगी जातन जाती के साथ। हजरत मैं यही कह रहा हूँ, ये जो आप ये खुसूसियत आप गैब की बयान करें, तारीफ नहीं है। बुझते तारीफ वनन तो हकीकत शय समझवन। हाँ मैं आज पता नहीं तो शय ब्यागो खुसूसियत शय, मैं आपको हकीकत शय पूछ रहा हूँ न कि खुसूसियत शय। देखिए आप मुझे ये चीज बता दीजिए, चलो आप तारीफ कीजिए।
जी, मंतिक की कौन सी किताब आपने पढ़ी है? मंतिक की मिरकात पढ़ी है, शरह तहज़ीब पढ़ी है, कुतबी पढ़ी है। उसमें किसी जगह हकीकत और माहियत की बहस आ गई है? जी जी, आप इन चीजों को आप मुझे ये चीज देखिए, मेरी बात आप सुनिए। आप बात को तोड़ लिए बगैर ये बताइए कि नहीं, मेरी बात तो सुनिए। आप इस तरह फायदा नहीं ना बात करने का ना। क्यों नहीं फायदा है? फायदा तो आप बात को बहुत तोड़ना चाहते हैं। आपसे जो सवाल की नहीं, मैं मुदर्रिसों में तदरीस करा वो सही, आपसे जो मैंने पूछा वो उसका हल बता दीजिए। दपन वही तो है, जब आप इतने आसान और सहल मसले को नहीं समझ पा रहे हैं। वो ती चीज वनन की हकीकत शय और खुसूसियत शय, इसमें फर्क है या नहीं? क्यों नहीं है फर्क? वो फर्क करो, इससे आपका इल्म गैब और सिफत गैब का तारीफी नुक्ते नजर के एतबार से और उसके खुसूसियती नुक्ते नजर के एतबार से मसला हल होगा। मैं कहूँ जहाँ भी मुफस्सरीन ने तारीफ की ना, वहाँ पे तमाम मुफस्सरीन ने फकत अल गैब की तारीफ की है। आप बताइए किस मुफस्सिर ने एक साल की तारीफ की है? मतलब वाजे हुआ ना, ये मुतकद्दिमीन या मुफस्सिरीन की दुनिया में इल्म गैब का तस्वुर मखलूकात के हवाले से नहीं था। अगर होता तो वो इस इस्तिलाह की तारीफ करते, जैसे नमाज की इस्तिलाह है। गवर्नर बुझू, अच्छा रिके गवर्नर बुझू। अच्छा, आपने बताया कि अगर मुफस्सरीन ही नहीं लिखा हो कि इन बंदों को इल्म गैब है तो? हजरत पहले मेरी बात सुन लीजिए ना। नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर जलीलुल कदर मुफस्सरीन ने ये लिखा हो, आप एक बात सुनिए, अगर जलीलुल कदर मुफस्सरीन ने बात लिखी हो कि इन अंबिया को इल्म गैब है तो क्या कहेंगे आप? अपन किसी ने नहीं लिखा है, लेकिन एक बात सुन लीजिए। अच्छा, किसी ने नहीं लिखा है? अच्छा रुके, आपने कहा किसी ने नहीं लिखा है, अगर लिखा हो मुफस्सिर ने तो क्या करेंगे आप? कह रहा हूँ आपको कि किसी एक मुफस्सिर ने भी वो बात नहीं लिखी है जो बरेलवियों का दावा है। और जो देखिए, मैं फोन पे मेरी रिकॉर्डिंग है, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर मुफस्सिरीन ने नहीं लिखा हो ना कि अंबिया को इल्म गैब है या अंबिया अलैहिस्सलाम जो खबरें देते हैं, मैं बरेलियत छोड़ आपकी मसलक में आ जाऊंगा। अरे तो ऐसे तो जरूरत ही ध्यान, खबरें तो अलग मसला है। इल्म गैब खबर नहीं, लफ्ज़ गैब लिखा है, गायबन लिखा है, गैब के खबर नहीं, गैब का लफ्ज़ लिखा है मुफस्सिरीन ने अंबिया के लिए। खबरें गैब वो कोता उलझावन पनुन पान। आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपको खुद पता होगा कि तुहद वजन कोता कम ज्यादा। बह ये चीज अयूब साहब अर्ज करान, बह वन जो चीज आप अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए साबित करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं कि उसी चीज की पहले आप तारीफ कर लीजिए। और तारीफ जो आपको करनी है ना, तारीफ के अंदर क्या होता है कि तारीफ ऐसी हो जो जामे भी हो और माने भी हो। क्योंकि आपका दावा यह है कि इल्म गैब ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियत और उनकी सिफत है जी, लिहाजा उसका जामे, उसका माने होना, ये आप कुतबे अकायद से साबित कर लीजिए। जो भी कुतबे अकायद हो, अकायद के बाब में जो हमारे मदारिस और दरसे निज़ामी में जो पढ़ाई जाती है, या उससे मावरा जो भी काबिल एतमाद इल्म कलाम पे किताब लिखी गई हो, उसके अंदर जो है ना इल्म गैब की जो तारीफ बतलाई गई हो मुरक्कब की हैसियत से और इस्तिलाह की हैसियत से, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वही तारीफ आप पेश कर लीजिए, उसकी इबारत पढ़ लीजिए। बाकी छुस बह तुह वन कि तुह छू न काबिल, माशाअल्लाह आप बहुत काबिल हो, मैं तुहस काबिलियत नकार की, लेकिन तुहस काबिलियत यी तेल लुकन समझ जब आप उसकी तारीफ पहले पेश करोगे। बाकी गो पत ये चीज कि कब हासिल हुआ, किस तरीके से हासिल हुआ, कितना हासिल हुआ, ये अलग मसला है। पहले ये बता लीजिए कि इल्म गैब किससे कहते हैं। चलिए कोई कि इसकी इस्तिलाही तारीफ करनी है, कर लो जी, कोई बात नहीं, इस्तिलाही तारीफ आपको करके दूंगा इंशाल्लाह। हाँ, यही पूछा ना, पहले तारीफ करो, बाद में मसला हल होगा। खुद कर कैसे उलझाओ, खुद कर विनीत नहज यस कर पत यस कर, आप पहले तारीफ करो, बाद में मसला आपका खुद ब खुद हल हो जाएगा। चलिए इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बहुत फोन करता हूँ, मैं भी तलाश करता हूँ। आपने जो कहा मुरक्कब की हैसियत से, वरना तो मैंने बहुत सारी वही करूँ तो ये चीज की मैं बाद में इसका आपको जवाब दूंगा। नहीं, बतौर इस्तिलाहन इत्तलान ये क्या हो, यहाँ तो ना इस्तिलाहन ये क्या जरूरी मरूज रखेगा, वरना आप कहेंगे आपको आता ही नहीं है। मैंने वरना गैब की तारीफ की आपके सामने। ना लफ्ज़ गैब अलग, इसमें तो लफ्ज़ गैब का मसला है ही नहीं। दपन ये वल्ला ये आपको धोखा दिया जाता है, लफ्ज़ गैब का मसला नहीं है। लफ्ज़ गैब का लफ्ज़ अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, ये मखलूकात के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और मखलूकात में जो जलील तरीन मखलूकात के उनके लिए भी लफ्ज़ गैब इस्तेमाल हुआ है। अगर तो एक शय करियो ना गैब को माने ये चीज, तो फिर आपको उस गैब में हर हकीर फकीर लकीर हर मखलूक को शामिल करना पड़ेगा, और अम सत गो तुह मसल खड़ा।
امی چھسو تہ بہ تہند عزت نفس مد نظر تھوت بہ چھس تہ ونان آپ اصطلاحی تعریف کرے اگر امیک تعلق ایسا نا لغتس ست لغوی معنی کے اندر لفظ میں بہت زیادہ عموم ہوتا ہے. مثال کے طور پر تہ سمجھانے خاطر آپ تو جلد سمجھو گے نا لفظ سوم عربی زبان اندر استعمال گژھان کم خاطر کسی چیز سے رکنے کے لیے لیکن جب اسی لفظ کو ہم نے اسلام کی زبان میں استعمال کیا جیسے شرعی اصطلاح پھر اس کا نام ہوا امساک النہار یا امساک الشیء من الاکل والشرب والجماع اور اسی من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنیت الصوم. اب یہی لفظ جب اسلام میں داخل ہوا اسلام میں اس کو استعمال کیا گیا تو اس کا معنی ایک خاص ہو گیا. لیکن یہ لفظ استعمال ہو نا گسن مثال عام زبان اندر اس کا معنی ہوا تھا رکنا. اب یہ ہر چیز سے رکنا کھانے سے رکنا پینے سے رکنا چلنے سے رکنا اٹھنے سے رکنا بات کرنے سے رکنا اس کو عربی زبان میں صوم ہی کہیں گے. یتھے کٹ سو بہ تہ تھوڑا دِوان ہیسو تاکہ تہ گژھِ علمس میں مزید یہ ات کیا ونان اضاف کہ لفظ غیب لغت کی حیثیت سے یہ ان سب چیزوں پہ بولا جا سکتا ہے جس میں اللہ کی ذات سے لے کر مخلوق کی وہ ذات جن کو ہم کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں ان پر بھی لفظ غیب بولا جائے گا. تیل گژھو تُہۍ پگہ یہ چیز ون خاطر مجبور پھر یہ غیب حضور کی خصوصیت نہیں یہ پھر ہر گری ہوئی مخلوق کو یہ مقام حاصل ہے. امی چھس تہ بہ عرض کران اس گستاخی سے بچنے کے لیے پاگت تاکہ تہ پہ گژھِ نہ مسئلہ کھڑا گژھن کی آپ اس کی اصطلاحی تعریف جو ہے تلاش کیجیے. ون فرمو تہ بہ ژھانڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد ایوب عطاری قادری صاحب اب تک جو ہے علم غیب کی اصطلاحی تعریف نہیں جان سکے. اور بچوس نہ تہ زیادتی کرن میں آپ کی وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ خود بھی محسوس کر رہے ہیں بطور مرکب. ایوب صاحب گۄڈنیٚتھ بوٗزِو تُہۍ میٲنۍ کتھ وٕچھ حظ یہ کہنا بطور مرکب کُس اس علم غیب کی طرح بطور مرکب کرنی ہے. ایک تو وٕچھ حظ یُس أسۍ لفظ مرکب چھُنہ استعمال کران جی یہ کن کی اصطلاح ہے یہ نحات کی اصطلاح ہے نا جی نحویوں کی اصطلاح ہے نا یہ. جب ہم علم غیب کی عبارت پر بحث کرتے ہیں ہم اس کو نحوی قاعدہ سمجھ کر بحث کرتے ہیں یا اسلام کی ایک اصطلاح سمجھ کر اسلام کی اصطلاح سمجھ کر چھنا یہاں تو چھنا تو مانن ون چھو تہ ات پہ یہ اعتبار کریں کہ نحوی حضرات کیا ونان کیا ونان کہ آپ کو یہ دیکھنا کہ علم کلام میں جو کتابیں لکھی گئی ہے یقیناً اگر یہ عقیدک مسئلہ چھو یا سا ایمانیتک مسئلہ چھو یت کڑ عقائد چن کتابن اندر باقی مسائل تہ زیر بحث آمت تر مز علم غیب تہ آمت ایسے کن نا صحیح. اور یل ون تمن مز یہ چیز تہ ایسے یہ مسئلہ تہ ایسے تر مز پتہ یہ چیز تہ آمت کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے اور اس کا محل کیا ہے اور یہ کس ذات سے خاص ہے اور کس ذات سے عام ہے اس کا یہ صفت کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں ہے مخلوق پر اس کا اطلاق اور غیر مخلوق پر اس کا اطلاق اس طریقے سے یقیناً آئے ساروی کھت بوڑ چیز سان مدرسن اندر عقیدت و تحوی پڑھنا پڑھنا تر ہر مطلب فکرن کر ممکن تر مز ما نیرِ مسئلہ یا تھی دتو تفتزان حوال ممکن ات مز ما ایسے مسئلہ زیر بحث آمت لیکن اصطلاح کی حیثیت سے آپ مسئلہ حل کریں گے علم غیب نہ کہ خبر غیب. خبر غیب الگ مسئلہ ہے علم غیب الگ مسئلہ ہے. خبر غیب کیا گو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی مبارک زندگی میں جن باتوں کا علم پہلے حاصل نہ تھا بذریعہ وہی ان چیزوں سے حضور کو باخبر اور مطلع کیا گیا. کل تک وہ غیب تھا اب اس غیب پر مطلع اور باخبر کرنے سے اس علم کو خبر غیب کہیں گے. اس بارے میں امت کا کوئی فرد اختلاف نہیں کرتا ہے. دنیا کا ہر کوئی مسلمان چاہے وہ اہل سنت ہو اہل بدعت ہو اسی طریقے سے غیر مقلد ہو مودودی ہو یا بریلویہ ہو علماء دیوبند ہو علماء مودودیت ہو اس میں سے ہر کوئی حضور کے لیے خبر غیب کا قائل ہے اور اس کو مانتا ہے. یہ چیز اس میں اعتراض وہ علم غیب امی موجود سے بہ عرض کرن آپ پہلے علم غیب پر پوری کتابیں پڑھ لیجئے اس کے بعد جو مسئلہ حل ہوگا اس مسئلے کو آپ خود بھی واضح کر لیجئے. چلے یہ تو آپ نے مجھ پہ چھوڑا جنہوں نے لکھا ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم ہے تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ مجھ پہ تو تعریف مجھ پہ ڈپینڈ ہے مجھے تعریف ڈھونڈ کے آپ کو بتانی ہے اور شرعی تعریف بتانی ہے. ہاں شرعی اور کہ مسئلہ تو شرعی ہے تو شرعی تعریف ہاں وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اب جہاں پر لکھا ہو کہ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا انبیاء کو علم غیب ہے تو ان مفسرین کو کیا کہیں گے آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کسی جگہ یہ لکھا ہے ہی نہیں.
अगर लिखा हो, बुझू दपन ये अगर निकालो है ही नहीं तो अगर कहाँ से आ गया? नहीं, मैं आपसे अगर मैंने आपको अगर नहीं बिल यकीन लिखा है, बिल यकीन लिखा है, मुझे आज सुना तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस मसले को बरेलवी लोग इल्मे गैब कहते हैं और हुजूर की खुसूसियत मानते हैं, मुफस्सिरीन में से कोई एक तफसीर हो जिस तफसीर पर दोनों फरीक वुनकस दोन फरीकन हुंद मसला क्या, एक तरफ बरेलवियत अहले हदीस तिम हुजूरन इल्मे गैब मानन नहीं ना, देवबंद ति मानन, जमात इस्लामी ति मानन की, हाँ शवाफी उलमा भी नहीं मानते हैं, हनाबिला भी नहीं मानते, मालिकी शवाफी नहीं मानते। गोडनेथ बुझू तो मेन कत पत करियो ते राद एक तरफ यम सारी उलमा और शवाफे में जो शवाफे की कुतबे कलाम है, इल्मे कलाम पे जो उन्होंने किताबें लिखी है, किसी एक किताब में ये मसला नहीं है। अच्छा। वन यानी कि एक तरफ पूरा उम्मत मुस्लिम, बे तरफ बरेलवी हजरात। जी बताइए बताइए। तो इस मसले में जो जितने मसालिक हैं उनकी काबिल एतमाद कुतुब जिन पर हर एक को एतमाद हैं, इनमें मौजूद में एक तरफ बरेलवी बे तरफ बाकी मसालिक, इन दो फरीकों के दरमियान जो कुतुब मुत्तफक अलई और मोतमद अलई हो, उन एक किताब में से आप कोई एक हवाला साबित करें जिसके अंदर फरीकैन के उसूल के तस्लीम के एतबार से हुजूर के लिए वो इल्म गैब होना साबित हो जाए जो बरेलवी तस्लीम करते हैं, वरना मैं हर एक किताब से आपको उसके मद्दे मुकाबिल उसके खिलाफ आपको साबित कर सकता हूँ, और है भी कि जिसका दावा बरेलवियत को है वो इस्लाम में नहीं है, और जिसका दावा इस्लाम को है वो बरेलवियत में नहीं है। लिहाजा वही काम करें, आप तलाश करो, ये तो मेल भी चिमदा कर फोन। नहीं सुनिए तो मेरी बात सुनिए, आप उस वक्त फोन, अभी तो फोन कर रहा हूँ ना, अभी आप मुझे जवाब दीजिए ना। क्या तारीफ तो मुझ पे, तारीफ तो आपने मुझ पे छोड़ी हो, मुझे तारीफ करनी है इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। हाँ, ये मेरे पास तफसीर तबरी है, इसको मानते हैं आप लोग? हजरत इसमें भी मसला छिड़ा है ना, आपको तारीफ पहले करनी है या इस्तिस्नात बयान करने हैं? नहीं, इस्तिस्ना बयान नहीं करने, कुरान शरीफ की आयत का तफसीर बयान करना है आपके सामने। अच्छा वही जुगर। हाँ, ये तफसीर तबरी है मेरे सामने, मैं इसका आपको पेज भी सेंड कर सकता हूँ। ना मैंने जरूर थी, आप पढ़ो। हाँ सही, ये जो सूरतुल कहफ है, सूरतुल कहफ, जहाँ पर हज़रत सैयदना मूसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना खिज़र अला नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। ठीक, आपको समझ में आ गया हो माशाअल्लाह जी। ये जो आयत मुबारक है, क़ाल इन्नका लन तस्ततिअ मअय सबरा, ठीक, ये आयत शरीफ है। ठीक, इसमें क्या है? खिज़र अला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नका, बेशक तू, लन तस्ततिअ मअय सबरा, बेशक तुम्हें इस्तिताअत नहीं मेरे साथ सब्र करने की। ठीक, ये इसका तर्जुमा है, मफ़हूमी तर्जुमा है। इसी इमाम जलालुद्दीन तबरी अलैहि रहमा इसी आयत के आगे लिख रहे हैं, वकान रजुलन यअलमु इल्मल गैब कद उल्लिमा ज़ालिका। कद उल्लिमा, ये क्या उल्लिमा पता है क्या है? जी, फिर मजहूल है। उल्लिमा यानी कि वही है ना जिसको खबर दी गई हो। नहीं, अरे अल्फाज क्या लिखे हैं? अल्फाज लिखे वकान रजुलन यअलमुल गैब इल्मल गैब, और ये इंसान इल्म गैब जानता था। खज़र अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अजीब गरीब इंसान छो। लफ्ज़ यालमुल गैब, लफ्ज़ यालम ये फेल मुज़ारे हैं। हाँ, वनर बुझू, और अल गैब ना गैब नहीं, मुतलकन गैब नहीं लिखा है मुबारक साहब, लिखा है यालमु इल्मल गैब, इल्मल गैब। तो बुझू हाँ, क्या लेखन इबारत पड़ी भैया? इबारत ये वकान रजुलन यालमु इल्मल गैब, इल्मल गैबी। हाँ, और या कौन से आदमी जानते थे इल्म गैब? हजरत वकान रजुलन, हजरत खिज़र अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक, जानते थे क्या? यालमु इल्मल गैबी, यानी ऐसा इंसान इल्म गैब जानता था। वक़द उल्लिमा ज़ालिका, इनको इल्म सिखाया गया था। यही तो मसला मैं कह रहा हूँ कि हो गया ना मसला, इन्होंने जो लफ्ज़ कद के जरिए से लफ्ज़ उल्लिमा बताया कि इनको सिखाया गया था, न कि उनको खुद हासिल था। और इल्म, तो यही तो हम कह रहे हैं ना मुबारक साहब, मैंने कब से आपको कहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाती पावर नहीं है, हत्ता कि आला हज़रत फरमाते हैं जो मखलूक में किसी, मेरी बात सुनिए आप, एक बात मेरी सुनिए, एक बात ओयूब साहब मेरी बात सुन लीजिए। मैंने इसलिए आपको पहले कहा था ना इल्म गैब की तारीफ आप कर लीजिए, ये साथ इल्म गैब की तारीफ करियो ना। ये जो आप जो तफसीर पढ़ रहे हैं ना, इस तफसीर की खुद आप रद्द पेश करोगे ना, से ये तारीफस मुवाफिक
यानी कि दलील और दावे के दरमियान जो मुनासबत होनी चाहिए वो आपके साथ नहीं रह सकती है। चले आप मुबारक साहब मेरी बात सुनिए, इस सारी बात को छोड़ आप एक चीज थोड़ा बात करते हैं, एक चीज पे थोड़ी बात पे आ जाए आप, इसको मौकूफ रख दीजिए। बताइए क्या कुरान शरीफ की हर आयत पे आपका ईमान है? नहीं देखिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, पहले मसला ये है, हेलो ठुर आप छेन आवाज एक मिनट, हेलो हाँ जी बोलिए। बुझो मैं मौकूफ नहीं रखता हूँ, न मैं मौकूफ होने का कायल हूँ, बस आप पर छोड़ता हूँ क्योंकि आपको मजीद इसमें जो है मुताला करना है। नहीं मुताला कहाँ करना है, आपने मुताला किस चीज का करना है आप बताइए ना, किस तफसील से आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब साबित करना है? हजरत आप जो है हुजूर के लिए साबित करने निकल चुके हैं और साबित करे हजरत खिजर का, और दूसरी बात यह है कि हजरत खिजर के नबी और न नबी होने में आपको पता है आपके उलमा के दरमियान कितना इख्तिलाफ चल रहा है। नहीं अब आप बात आ गए ना दूसरी तरफ, मैंने आपको कहा कि मखलूक, मैंने कहा अल्लाह के बंदों को इल्म गैब है, सुनिए मेरी बात, चले रुके ना रही ना, रुके आप खुसूसन नहीं तो तफसीर जलालैन उठा के देख लीजिए। अरे हजरत मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इल्म गैब की तारीफ करे सुनो तय कारण नहीं रुके, आपने कहा ना कि ये खजर नबी अलैहिस्सलाम का है, तो आप तफसीर जलालैन को नहीं मानते आप लोग? हजरत मैं हर तफसीर को मानता हूँ, यहाँ तफसीर जलालैन को मानते हैं ना? मैं अहमद रजा साहब को भी मानता हूँ, गरचू उसकी नहीं मानता। तो क्यों नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा ना। मैं कह रहा हूँ उसको मानता हूँ लेकिन उसकी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए ना। नहीं आपने कहा ये खजर अला नबी अलैहिस्सलाम का है, मतलब देवबंदियों का ये अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये खजर अलैहिस्सलाम को है। नहीं ये भी किसी का नहीं है आप लोगों का तो ये फिर अच्छा ये मेरी बात बताइए, मेरी बात सुनिए आप, तफसीर जलालैन पढ़ी है आपने मुबारक साहब? तो इसको इल्जाम देना, एक इल्जाम देना अलग होता है, नहीं आपने तफसीर जलालैन पढ़ी है? हजरत पढ़ी भी है और पढ़ाई भी होगी और पढ़ा भी रहे होंगे। नहीं अभी नहीं पढ़ा रहा लेकिन पढ़ा चुका हूँ। वही मैं आपसे, उसमें तो सूरह निसा की आयत आगे समय गुजर चुकी ना, वालमक मालम तो कुन तालम तो गुजरी होगी आपसे। हाँ क्यों नहीं, उसमें क्या है। हाँ इमाम जलालुद्दीन सुयूती की तफसीर भी गुजरी होगी सामने से। हाँ सही बात है। क्या लिखी है, क्या लिखा है इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने, बताइए जरा। हत्ता यालम अलफुसा वलफुसा ये लफ्ज भी लिखे हैं। नहीं मैं वो अल्लमक मालम तो कुन तालम के तहत इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने जो तफसीर लिखी वो क्या थी? बुछुस दपन तो ये चीज जो आपकी नजरों में इस वक्त किताब है ना, बुझो तो ही वना ये चीज कि आप पहले इल्मे गैब की इस्तिलाही तारीफ करें, आख चीज ये गोडनर बुझो तो छुना तेजन थोड़ा तो नरमियो, दोयम चीज कि ये जो आप साबित करना चाहते हैं ना, बुझो तो ये चीज वनन हर वो इल्म जो मखलूक को वसाइल के जरिए से हासिल हो, उस इल्म को शरीयत की जुबान में इल्मे गैब नहीं कह सकते हैं आप। क्यों? गोडनर बुझो तो ये जो आप कह रहे हैं ना क्यों, इसी क्यों का जवाब देने के लिए मैंने आपसे पहले अर्ज कर रखा था कि आप जो है इल्मे गैब की इस्तिलाही तारीफ तलाश कीजिए, उस इस्तिलाही तारीफ के अंदर जो फवाइद और कुयूद होते हैं ना, फवाइद कुयूद जो उसके अंदर कैदे होती है, उन कैदों का अपना एक होता है जामियत और मानियत के लिए, आपके इल्म को इजाफा देने के लिए उसके अंदर जो कैदे लिखी होती है वो कैदे सामने रखकर मैं समझता हूं कि आपका मसला हल हो सकता है। उसके बाद जो आप ये आयत पढ़ते हैं ना या आप अहादीस पढ़ेंगे, आयत और अहादीस पढ़ने में कोई इनकार नहीं, आप पढ़े तर्जुमा भी करें उसका भी कोई इनकार नहीं हो सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसकी आप तारीफ करेंगे ना, उस तारीफ की वजह से आपका मसला खुद ब खुद हल हो सकता है। एमे सो तैबा अर्ज करन तो कर में सुबह फोन इंशाअल्लाह। इस वक्त तो मैं सुबह हूं और यपर वो खानुक टाइम तो वो खाना भी खाना है, तो आप 2 मिनट ओनली बस 2 मिनट 2 मिनट सब गोडन मैं करना पन कात मुकम्मल के गोडन बुझू तुई यम साथ वन अल्हम्दुलिल्लाह करियो ना इल्मे गैबस इस्तिलाही तारीफ, उसके बाद आप ये आयतें पढ़ेंगे, बह पृष्ण तक कहीं, मैं बस आपको इतना पूछूंगा इल्मे गैब की ये तारीफ और ये आयत यानी कि आपका दावा और आपकी दलील, इनके दरमियान आप मुनासबत पेश करो, इनके अंदर मुनासबत और मुवाफकत है। अगर मुनासबत है तो अच्छी बात है, मुनासबत नहीं है आपको इस मसले में फिर कोई दूसरी तहकीक सामने पेश करनी पड़ेगी, उसके बाद देखा जाएगा। समझ या पर तो पत कर फोन सुबह कर बत खिन।
تُلِو بِہِو حظ بِہِو. اَدٕ سا لَگس بیٚہہ خۄدایَس حوال.